student, 12th standard, chapter number 1, applications of matrices and determinants கான 5 marks இங்கே அப்லோட் பண்ணப்பட்டிருக்குது. Question number 1, example sum 1.1, question number 2, example sum 1.10, question number 3, example sum 1.12, question number 4, exercise 1.1 ல third question, question number 5, exercise 1.1 ல fifth question, question number 6, exercise 1.1 ல 14 question, question number 7, example sum 1.21, question number 8, exercise 1.1 ல question number 3 ல subdivision number 2 and 3, question number 9, example sum 1.23, question number 10, example sum 1.24, question number 11, exercise 1.3, question number 1 ல subdivision number 3, subdivision number 4, question number 12, exercise 1.3 ல question number 2, question number 13, exercise 1.3 ல question number 3, question number 14, exercise 1.3 ல question number 4, question number 15, exercise 1.3 ல 5th question இது. question number 5, question number 16, example sum 1.25, question number 17, example sum 1.26, question number 18, exercise 1.4 ல question number 1 ல subdivision number 3 and 4, question number 19, exercise 1.4 ல question number 2, question number 20, exercise 1.4 ல question number 3, question number 21, exercise 1.4 ல question number 4, question number 22, exercise 1.4 ல question number 5, question number 23, example sum 1.27, question number 24, example sum 1.28, question number 25, exercise 1.5 ல first question ல subdivision number 1 and 2, question number 26, exercise 1.5, question number 2, question number 27, exercise 1.5, question number 3, question number 28, exercise 1.5, question number 4, question number 29, example sum 1.29, question number 30, example sum 1.30, question number 31, example sum 1.31, question number 32, example sum 1.32, question number 33, example sum 1.33, question number 34, example sum 1.34, question number 35, exercise 1.6 ல question number 1 ல subdivision number 1, subdivision number 2, subdivision number 4, question number 36, exercise 1.6 ல question number 2, question number 37, exercise 1.6 ல question number 3, question number 38, example sum 1.35, question number 39, example sum 1.36, question number 40, example sum 1.37, question number 41, example sum 1.38, question number 42, example sum 1.39, question number 43, example sum 1.40, question number 44, exercise 1.7 ல question number 1 ல subdivision number 1 and 2, question number 45, exercise 1.7 ல question number 2, question number 46, exercise 1.7 ல question number 3. டோட்டலாக நமக்கு 46 5 மார்க்ஸ்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. டோட்டலாக ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்ல 46 இம்பார்ட்டன்ட் 5 மார்க்ஸ்கள் நமக்கு இருக்குது. 46 5 மார்க் இருக்குன்னு சொல்லி வந்து பயந்துராதிய. எல்லாமே இங்கே கொடுக்கப்பட்ட எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ்கள் தான். ஆரம்பத்திலேயே நீங்கள் இருக்கக்கூடிய இந்த 46 கொஸ்டின்ஸ்களையும் நீங்கள் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள், சால்வ் பண்ணி பாருங்கள். ஒவ்வொரு கொஸ்டின்ஸையும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. எல்லா கொஸ்டின்ஸையும் சால்வ் பண்ணி பாருங்கள். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க, இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ஏன்னா அடுத்தடுத்து செகண்ட் யூனிட், தேர்ட் யூனிட், ஃபோர்த் யூனிட், ஃபிஃப்த் யூனிட், சிக்ஸ்த் யூனிட்கான கொஸ்டின்ஸ்கள் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணப்படுகிறது. நெக்ஸ்ட் 1 மார்க், 2 மார்க், 3 மார்க்கு
இது எல்லா கொஸ்டின்ஸ்களுமே உங்களுக்கு அடுத்தடுத்து அப்லோட் பண்ணப்படும். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இதில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு 5 மார்க்ஸ்களும் நீங்கள் புக்கில் உள்ள பேஜ் நம்பர் தேட வேண்டியதில் எக்ஸாம்பிள் எந்தெந்த எந்தெந்த எக்ஸசைஸ்ன்னு சொல்லி தெளிவாக உங்களுக்கு கொடுத்துருக்குது. அதனால் புக்கில் நோட் பண்ணி நீங்கள் இப்போவே ப்ராக்டிஸ் பண்ண பழகிக்கோங்க. டயத்தை வேஸ்ட் பண்ணிடாதீங்க. ஒவ்வொரு கொஸ்டின்ஸ்களும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். கொஸ்டினை மட்டுமே டவுன்லோட் பண்ணி வச்சு படிக்காதீங்க. கொஸ்டினோட ஒரு நோட் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க. இன்னையிலேருந்து உங்களுக்கு ஒரு நோட் எடுத்துக்கோங்க. அந்த நோட்டில் இங்கே என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ்கள் இருக்குதோ எல்லா கொஸ்டினையும் கொஸ்டின் நம்பர் 1, 2, 3ன்னு சொல்லி கொடுத்து ஒவ்வொரு கொஸ்டினுக்கான ஆன்சரையும் சால்வ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஆன்சரை சால்வ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டா தான் நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். கொஸ்டினை மட்டும் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு இருந்தால் உங்களுக்கு யூஸ்லெஸ்ஸாக தான் இருக்கும். அப்போ கொஸ்டினை டவுன்லோட் பண்ணி அதுக்கான ஆன்சரையும் நீங்கள் வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக சால்வ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஆன்சரை சால்வ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டா குவார்ட்டர்லி எக்ஸாம், ஹாஃப் இயர்லி எக்ஸாம், பப்ளிக் எக்ஸாமில் அந்த ஆன்சரை மட்டும் நீங்கள் வந்து ரிவிஷன் பண்ணிக்கிட்டு போனாலே போதும். உங்களுக்கு ரொம்ப பப்ளிக்கில் மார்க் எடுக்க ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். 12th ஸ்டாண்டர்ட் மாணவர்களுக்கு நம்ம சேனலில் நாளை சண்டே 7 AM உங்களுக்கான யூனிட் டெஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்டுக்கான வந்து கொஸ்டின் பேப்பர் அப்லோட் பண்ணப்படும். 7 AMக்கு உங்களுக்கான கொஸ்டின் அப்லோட் பண்ணப்படும். 5 PM ஈவினிங் 5 PMக்கு அதுக்கான ஆன்சர் கீ உங்களுக்கு வந்து அப்லோட் பண்ணப்படும். சார் 7 o'clock நீங்கள் மார்னிங் 7 o'clock அப்லோட் பண்ணீங்கன்னு சொல்லி நினைக்காதீங்க. 12th படிக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு, ஏன்னா சண்டேனால நீங்கள் வந்து லேட்டாக எழுந்திருப்பீங்க, நல்லா தூங்குவீங்க. இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு நிமிஷங்களும் ஒவ்வொரு செகண்டுகளும் ஒவ்வொரு நிமிஷங்களும் நமக்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. அதனால டயத்தை வேஸ்ட் பண்ணாமல் படிங்க. மேக்ஸிமம் முடிஞ்ச வரைக்கும் மார்னிங் 5 o'clock எழுந்திரிச்சு 8 o'clock வரைக்கும் படிங்க. ஏன்னா காலையிலேருந்து ஈவினிங் நைட்டு வரைக்கும் தூங்குற வரைக்கும் நமக்கு பல பிரச்சனைகள், பல மன கஷ்டங்கள், போராட்டங்கள் இருக்கும். அதனால படிக்க முடியாத பல பிரச்சனைகள் இருக்கும். ஆனால் இயர்லி மார்னிங் வெள்ளனமாக எந்திரிச்சு நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா மைண்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். அப்போ 5 to 8 நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் ஈவினிங் அதே மாதிரி 5 to 8, இந்த 5 to 8 ஈவினிங்கும் 5 to 8 வந்து நீங்கள் வந்து மிஸ் பண்ணால் படிங்க. மார்னிங்கும் ஈவினிங்கும் டைம் வேஸ்ட் பண்ணால் படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு பப்ளிக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். எந்த அளவுக்கு நமக்கு ஆரம்பத்திலே ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறோமோ பப்ளிக் டயத்தில் நமக்கு ரிவிஷன் பண்ணுறதுக்கும் மார்க்குகள் அச்சீவ்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதனால் டயத்தை வேஸ்ட் பண்ணிடாதீங்க. ஒவ்வொரு சண்டையும் லீவு கிடைக்குன்னு சொல்லி வந்து அங்கங்கே சுத்தாதீங்க. லீவு கிடைச்ச நாட்களில் வந்து எந்தெந்த யூனிட்டுகள் முடிக்கப்பட்டிருக்கு, அதை எப்படி முடிக்கலாம்னு சொல்லி டைம் டேபிள் மாதிரி நீங்களே கொடுத்து நீங்களே வந்து என்ன செய்றீங்க அப்படின்னா வந்து படிக்க ஆரம்பிங்க. உங்களுக்கு நீங்களே சூப்பர்வைசர், உங்களுக்கு நீங்களே வந்து எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு நீங்களே கொஸ்டின்ஸ்கள் எங்கெங்கே இருக்குன்னு சொல்லி தேடி பார்க்கலாம். ஏன்னா டெக்னாலஜிகள் நிறைய வளர்ந்துருச்சு. டெக்னாலஜிக்கு தகுந்தாப்புல நம்மளும் வளர்ந்துக்கிட்டு போய்கிட்டே இருக்கணும். அதனால் டயத்தை வேஸ்ட் பண்ணாமல் படிக்க பாருங்கள். நம்ம சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்தடுத்து உங்களுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஃபஸ்ட் மிட்டம் நோக்கி போய்கிட்டு இருக்கோம். ஃபஸ்ட் மிட்டமில் நமக்கு வந்து ஃபஸ்ட் யூனிட், செகண்ட் யூனிட், தேர்ட் யூனிட், ஃபோர்த் யூனிட் வரைக்கும் நமக்கு ஃபஸ்ட் மிட்டம் இருக்குது. இதில் ஃபஸ்ட் மிட்டமுக்கான கொஸ்டின்ஸ்கள் உங்களுக்கு வந்து அப்லோட் பண்ணப்படும். ஆரம்பத்திலேயே கிடைக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு லீவையும் யூஸ்ஃபுல்லாக பயன்படுத்துங்க. பேரண்ட் தயவு செஞ்சு ஸ்டூடெண்ட்டை எங்கேயுமே அழைத்துட்டு போகாதீங்க. 12th படிக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்டுகளுக்கு ரொம்ப முக்கியமான லாஸ்ட் இயர் இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான வருடங்கள் இது வந்து. அதனால் பப்ளிக் படிக்கக்கூடிய 12ஆம் வகுப்பு படிக்கக்கூடிய மாணவர்களை எங்கேயும் நீங்கள் லீவுக்கு அழைத்து செல்லாதீங்க. லீவில் உட்காந்து அவங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கான எல்லா ஏற்பாடுகளையும் பண்ணி கொடுங்க. அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். எந்த அளவுக்கு ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறாங்களோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறதை பொறுத்து அவங்களுக்கான மதிப்பெண்கள் நமக்கு வந்து பப்ளிக் டயத்தில் கிடைக்கும். பப்ளிக்கில் நீங்கள் மார்க் இவ்வளோ எடுத்துன்னு சொல்லி வருத்தப்படுறதை காட்டிலும் மாணவர்களையும் நீங்கள் என்ன செய்றீங்க அப்படின்னா வந்து உட்காந்து படிக்க வைங்க. மார்னிங்கும் ஈவினிங்கும் படிக்க வச்சாலே ஓரளவுக்கு அவங்களால மார்க்குகள் ஸ்கோர் பண்ண முடியும். டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்தால் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறந்துடாதீங்க 7 AMக்கு நாளை வந்து 7 AMக்கு உங்களுக்கு வந்து கொஸ்டின் வந்து அப்லோட் பண்ணப்படும். 5 PMக்கு அதற்கான ஆன்சர் கீ வந்து அப்லோட் பண்ணப்படும். Thank you, student.